அப்படியே ஒரு வர்றது ஒரு சாத்திரத்தில் உறவாடு பொன்னுடைய நீ 9 வாசல் வைத்தாய் பொன்னுளே 9 வாசல் வைத்தாய் ஒக்கவடைக்கு புண்ணியா
Light itu sepuluh. Oh, Mana ada baju? oh, langgar ribuk kan. Ribuk. Ada baju apa itu? Ini ada kan? Bisa sekarang kita. Ada yang di luar ni. Ah, गणस्तुति अस्ति ओम श्री गणंज पौत्रंज रोगदोष निवारण रोगे के वशीकरण पस्पम त्रिलोक्य साधनम ओम यजमानस्यानाम आसनाम दर्पम आसना दर्पा तदेव रज्ञनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे ईश्वरामिः शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं सदद्भुजः प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मनसं वासिकं भावं कर्मणा समर्वाजितं श्रीस्मरणेनैव व्यभोगदिना संशयः यदि स्वस्थतावानो नक्षत्रस्य एव च योगवशीकरणं सैव सर्वं शिवमयं जगत्ते शिवशिवाः सम्पूर्णाग्न्यः प्रवर्तमानस्य आद्यप्रवणः शिवद्यवरात्मे शिवेदवरात्मे वैवस्वतं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमवादे 82 वार्धवर्षे वरदखण्डे मेरहोत्तचने सहस्ते अस्मिन् वर्तमाने प्रथमवादि सर्गे संवत्सराणामध्ये शिववर्ष नाम संवत्सरे उत्तरायण वैगासि मासातः चन्द्रवारयुक्तायाः सुयोगस्वानमूर्तेन ग्रहेण सहितायाम् अशा प्रवर्तमानायां न्यसिवोदितौ शिवलोक परलोक मोक्ष साम्राज्यानामरणधार्याः नमः शिवाय नामदेशीयानां भाव विमोचनके आत्मशान्ति क्रिया पूजानाः कर्तावां पुत्रन् नामदेशीयानां मयूरन नाम सुवर्णितायां मये नमः भस्मयं गन्धा इलहं अलङ्करत्याहं ओंगा गणसासनाय नमः ओंगा गणसमूर्तये नमः ओंगा गणसमूर्तये नमः गणसब्रह्म देवताभ्यो नमः ओम वरदां धन्वेदान्तरसवित्तवाः ओंगा नीराञ्जनकर्पूर दीपाराधनः दीपं दर्शयामहे ओमः गणसासनाय नमः ओम देववर्ण्याय नमः ओम ओम दान श्री महा मंडव सत्ये अस्तु द्रव्यवादय
सुतेगे गस्तेगे ओम श्री महादेवमहापूरदिवन्दरसयामहे ओम श्री महागणपत्यासनाय नमः ओम महागणपतिप्रभवे नमः महागणपति स्वामी नमः नारिकेरगण्डत्यनिवेदनं दर्शयामि ओम महागणपत्यासनाय नमः ओम गणपतिमूर्ति नमः ओम विघ्नेश्वर प्रभुवे नमः ओम नारिकेरगण्डत्वयम् निवेदनं दर्शयामि ओम महागणपतये सर्वजनदेव समानाय नमः ओम राजं निवेदनं नारिकेरखण्डद्वयं बलवाम्बरनिवेदनं दर्शविद्वाहाय साम्राज्यं कर्पूरं दीवाराधनदीपं दर्शयामि ओम श्री महागणपतिप्रभवे नमः ओम श्री महा तदस्तण्डिने नवमिदाय हरिर्वैव स्वैर् अलङ्कृत्यं ओम श्रीनिपञ्चगोष्ठपूजादाहाय ओम पञ्चहविमुटे नमः वामदेवगोरतद्योताय नमः ओम श्री महा पंचकृत्याय नमः पंचकृत्यवादोदाय नमः ओम गामस्मयगन्धतिलहमलङ्कृत्यं ओम श्री महा इति पञ्चगोष्ठपूजानां पञ्चपुरादिरशुद्धिः पूजानाहाय ओम श्री महापंचहत्याय नमः पंचहत्याय नमः ओम स्वामिनः ओम गंगादेवी जमुनादेवी संजना देव्ये नमः ओम साम्राज्यनिराञ्जनः मंगलहरकर्पूर निराञ्जनवन्दरसयामि ओम श्री महावर्णदेवताभ्यो नमः ओम वर्णकुम्भमूर्तये नमः मस्राय नमः वर्णदेवताभ्यो नमः ओम वर्णप्रभवे नमः ओम वर्णकुम्भमूर्तये नमः ओम ज्ञानानन्दाय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम पद्माय दीवाराधनदीवन्दरसयामि ओम श्री महागणपतये स्वामी ओम वर्णदेवताभ्यो नमः ओम कुम्भमूर्तये नमः ओम गणानाद्वा गणपतिं गवामहे कविञ्जमिना ओमस्वसञ्जयस्वराज्यं भ्रमणसंयान सर्वनोदिनी सीदसादनम् ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वदानं ब्रह्मादि ब्रह्मेण शिवमेश सदाशिवमोङ्गा सन्नो मित्रसम्भरणः सन्नो भवद्दुर्यमः सन्नो इन्द्रपरकस्वनिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुदेवमे भवत्येकं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्येकं ब्रह्मासि स्वामी करं पश्यामि सत्यवशः नमः तद्बुद्धारमधुमामधिभक्तारमो शान्तिः दोस्तेगतु अविघ्नस्तु आरोग्येषु गणदानि गतुं गौप्राम्यप्यां गतिर्गायुस्ते एवं श्री महा वर्णदेवताभ्यो नमः ओं गान्धाम्रवर्णि नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं निराञ्जनगत्पूरदिवन्दरस्यामि नमः ओं देवं दर्शयामि परिचितम्बरं वाकुण्डा नलवनमुण्डा नाल्वरायमुण्डामेनि उडङ्गादि ओ कोण्ड तुप्पातिर्मे तुम्बकैयान् पादं तप्पादं पादं पादं ओं श्रीलिङ्गोमणीयनक संगतं मूलदाहोंगा भारतदेवताभ्यो नमः प्रार्थनायामि नमस्कारं भावयामि ओम श्री महादेवजीतामय ओम आचार्याय गन्धर्वाय ओम पंचहृदयपादोदय भावेनं सुवं पंचहृदयपादोदय भावेनं सुवं पंचहृदयपादोदय भावेनं स्वामियस्तु अस्तु स्वामियस्तु अस्तु शिवं मण्डवानिञ्जय रोचनं मण्डपशुद्धियस्तु मण्डपशुद्धियस्तु पूजानाः अन्नपूजाना मण्डपशुद्धियस्तु ओम वस्त्राय नमः वस्त्राय महावस्त्राणां द्रव्यवादः शुद्धियस्तु द्रव्यवादः शुद्धियस्तु ओम पंचहत्य भागवत भावेनं शुभम् ओम यजमानां दहारोग्यानां शुद्धियस्तु ஆனூரும் ஆனை முகத்தானை காதலால் கூப்புவர் தம் கை காதலால் கூப்புவர் தம் கை
சலம் பூவொடு தூபம் மறந்தறியே தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியே நலந்தீங்கினும் உன்னை மறந்தறியே உன்னாமம் என்னாவில் மறந்தறியே தலையில் பணிகொண்டுணர்வீர் உடலுள்ளூர் சூளை தவித்தருள்வீர் அலந்தேன் அடியேன் அதிகை கெடிலான துறையம்மானே வீரட்டான துறையம்மானே புழுவாய்ப்பிறகார் பாதம் தொழுவார் பாவம் தீர்ப்பார் படன நகராரே மற்றும் பெற்றனக்கென்று பாதமேன் மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேனே பிற பாததன்மை வந்தேன் கற்றவர் தொழு தேத்தும் தீக்கரை ஊரில் பாண்டி கொடுமுடி கற்றவர் தொழு தேத்தும் தீக்கரை ஊரில் பாண்டி கொடுமுடி நற்றவாவுனை நான் மற யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாரடைகின்ற போது காதும் கண்டறியாதன கண்டே கருவாய்க்கிறந்தும் களரே நினையும் கருத்துடைய உருவாய் தெரிந்தோடன் நாமம் பயின்றேன் உனது அருளார் திருவாய் கொலிய சிவாய நம என்று நீரணிந்தேன் சர்வாய் சிவகதி வாதிரி புலியூர் அரணே மண்ணுலகத்தின் முற்றுற கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்றின் மாமுகப்பண்ணவன் மலரடி பாதம் பணிந்து போற்றி செய்குவாம். அப்போ அந்த வாதம் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தூக்கணும். வாங்க.
இல்லைங்க அப்படி நாங்கள் வைக்க விளையாடும் நாங்கள் வைக்க விளையாடும் பிறகு பூ போட்டு கும்பிடுவோம். பாருங்க பாருங்க ஹையா Ahora te quería ver y si no, no viene. A ver, hágale bien que la boca.
பந்தலுக்கு அடுத்ததாக வருவேன். எல்லாம் போட்டு போனாங்க திரும்ப கிடையாது. ஐயா தெரிஞ்சுக்கிட்ட வந்து போட்டு இந்த வாகனம் ஓடிக்கணும் எடுக்க பிட்ட வாங்கி போட்டாலும் எடுத்து போட்டு நாங்கள் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க பார்த்தாங்க என்ன போட்டாலே நாங்கள் 5000 தப்பி விட்டு ஐயா இல்லை அதுக்கு கூட நான் காணேன் அதுக்கு கூட ஒன்று எடுத்தேன் எனக்கு நேரம் அவருக்கு என்னடா யோசிக்கிறேன் நான் நேரம் பாறையில் இந்த மாதிரி யோசிச்சேன்.
மாற்றி பிடிக்க மந்திரமாவது வானவர் மேலது சுந்தரமாவது துடிக்கப்படுவது தந்திரமாவது சமயத்தில் உள்ளது செங்குவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே மாலை 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 நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னா അരപ്പ് ചോളപ്പ് ഉണ്ടാക്കി அல்லெல்லடுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லையும் மறுகாலிலைக்கும் வாதபுரங்கோ முத்து நற்றாமம் புமாலை தூக்கி முளைக்குடம் தூவனத்தி பொம்மை மின் பலாண்டிசைமின் சித்தியும் கபுரியும் பார்வதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின் அத்தனை யாரன்றமானை பாடி ஆடப்பு சுண்ணம் பூவியல் வாசடையும் பிரார்க்கு கொட்டிரி சுண்ணம் விழிக்க வேண்டும் வகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்துடன் பாடும் மின்கள் பூமின் தொண்டர் புறநிலாமே பொடிமின் தொழுமினம் போனமன் கூத்தேவியும் தானும் வந்து உண்மையாளச் செம்பன் செய் சுண்ணமொழித்து நாமே சுந்தர நீரணிந்து மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி வரப்பே இந்திரன் கற்பக நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியிடும் இந்நந்தரர் பூனையன்றன் பெருமானல் ஆளியான் நாதன் நல்வேலன் தாதை எந்தரமாளுமை ஆள்கொழுனற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் பிடித்து நாமே காதணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்பணி மின்கள் கரையுறலை தேசமுடையாடி அவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசமெல்லாம்
புகழ்ந்தாடுங்கச்சி திருவேகம்பன் செம்பற்கோயில் பாடி பாசவினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் பிடித்து நாமே அருகடுப்பாரையனும் அறியும் அன்றி மற்றிந்திரரோடமரர் போதாதே கலக்க அடியவர்கள் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாதென்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலப்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மருந்து பொற்றுண்ணம் எழுத்து நாமே சூடகம் தோல் வளையாற்ப ஆற்ப தொண்டர் குணாமழுந்தாற்ப ஆற்ப நாடவர் நந்தம்மை ஆற்ப ஆற்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆற்ப ஆற்ப பாடகமில்லடி யார்க்கும் அங்கை பங்கினங்கள் பராபரனு காடக மாமலை அன்னகோவு காடப்பொற்றுண்ணம் எழுத்து நாமே வாழ்க்கடங்கன் மடமங்கனல்லி பரிமளையாற்பவன் கொங்க பொங்க தோட்டிருமுண்டம் துதைத்திலங்க சோத்தம் பிரான் என்று சொல்லி சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்கள் காட்டி நாயிற்கடப்பட்ட நன்மையின்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆடப்பொற்றுண்ணம் எடுத்து நாமே வையகமெல்லாம் உடலதாக மாமேறு என்னும் உலக்க நாட்டி வெய்யனு மஞ்சள் நிறைய காட்டி மேதகுதன் பெருந்துரையான் செய்யாதிருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயானில்லை வாணனுக்கு ஆடப்பொற்றுண்ணம் எழுத்து நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டி நம்மாட ஆட சித்தன் சிவனோடும் ஆட ஆட செங்கைய கண்பணி ஆட ஆட பித்தம்பிரானோடும் ஆட ஆட பிறவி வீரரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடாட ஆட ஆடப்பொற்றுண்ணம் பிடித்து நாமே மாடு நகை வாழ்நிலாவரிப்ப பாய் திறந்தம்பவளம் துடிப்ப பாடும் இனந்தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடும் இனம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்பத்தி கத்தி தேறி ஆடும் நம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆட பொற்றுண்ணம் எடுத்து நாமே மையமல் கண்டனை வாணநாடர் மருந்தினை மாணிக்க கூத்தன்றனை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்தாட்கொண்டருமை காட்டும் பொய்யர் தம்பொய்யனை மெய்யர் தம்மையை போதறி கண்ணினை பற்றோடி தோன் பையர வல்குள் மடந்த நேர்வாடி பொற்றுண்ணம் எடுத்து நாமே மின்னிடை தெந்து வருவாய்க்கருங்கண்
பெண்ணகை பன்மலர் மின்மொழி என்னுடையார் அமுதங்களப்பன் பெருமானிபவான் மகற்கு தன்னுடைய கேள்வன் மகன் தகப்பன் தமைய நம்மையன் தாள்கள் வாடி பொன்னுடை பூன்முறை மங்கை நல்லீர் கொற்றிரி சுண்ணம் பிடித்து நாமே சங்கமரட்டத்திலம் பொலிப்ப தாழ்குழல் சூழ் தருமாலையாட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்பரார் இறைக்கும் கற்றச்சட முடியான் கலக்கே பொங்கிய காதலிற்குங்க பொங்க பொற்றிரி துண்ணும் பிடித்து நாமே ஞானக்கரும்பின் தெளிவைப்பாகை நாடற்கரிய நனத்தனந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானே சித்தமா புகந்து துதித்து கவல்ல போன பிறப்பறுத்தாண்டு கொண்ட கூத்தனை நாத்தடம் வேற வாழ்த்தி பானற்றடங்கண் மடந்தை நல்லீர் பாடிப்பட்டு நம்மிடித்து நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்டையும் வண்ணங்கள் பாடி மேல் தேவர்கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகமேந்திய வேல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகநாமங்கள் பாடி பாடி செம்பன் செய் சுண்ணம் பிடித்து நாமே தேனக மாமலர் கொன்றபாடி சிவபுரம் பாடி திருத்தடவேல் பானகமாமதிப்புள்ள பாடி மால்விடை பாடி வழக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூளம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்யவன்று போனக மாகனன் சுண்டல் பாடி பொற்றிரி சுண்ணம் எடுத்து நாமே அஜன்றனை கொண்டு சென்றாடல் பாடி அருக்கனை பறித்தல் பாடி கயன்றனை கொன்றுரி போற்றல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயன்றன முப்புறம் இதழ் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் பிடித்து நாமே வட்டமலர் கொன்றை மாலை வாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சித்தர்கள் வாழும் தென்றில்லை பாடி சிற்றம் பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாதுண்ண கச்ச பாடி கங்கணம் பாடி கவித்தகை மேலும் அரபம் பாடி ஈதற்கு சுண்ணம் பிடித்து நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளும் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பமாயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆடப்பொற்றுண்ணம் நையாத மனத்தினை நைவிப்பானின் தெருவே ஐயானே உலா போன்ற அன்று முதல் நின்று வரை கையாரத் தொழுதருவி கண்ணாரத் தொழிந்தாலும் செய்யாயோ அருள் கோடை திரலாம் விளங்க அன்னநடை மடவாழுமையோம்
அடியோம் கருள் புரிந்து விண்ணை பிறவி அறுக்க நெறி தந்த பித்தற்கு பல ஆண்டு அப்பா கூட கொண்டு வச்சுட்டு 2 கண்ணுக்கு 2 விரலையாக்கி வச்சுட்டு ஐயும் தொடர்ந்து விழியும் சொருகி அறிவு அழிந்து மெய்யும் பொய்யாகி விடுகின்ற போதொன்று வேண்டுவன்றானே செய்யும் திருவொற்றி ஊருடையீர் திருநேருமிட்டு கையும் தொழப்பண்ணி அந்தெழுத்தோதவும் கற்பிக்குமே அந்தெழு கட்டி அணைத்திடும் பெண்டீரும் மக்கள் காலத்தச்சன் வெட்டி முறிக்கும் மரம் போல் சரீரத்தை வீழ்த்தி விட்டால் கொட்டி முடக்கி அழுதிடுவார் நடுமயானம் குறுகியப்பால் கட்டியடி வைப்பரோ இறைவாகட்டி ஏகம்பரே ओम शिवगोत्र उत्पत्ति अध्यावरंगनेन विस्तास्यां प्रयोगनायां शिवलोक परलोक मोक्ष साम्राज्यानाहं शिवगोत्र उत्पत्ति अध्यावरंगनेन शिवलोक परलोक मोक्ष साम्राज्यानां शिवाय नामदेव्यानां साम्राज्य विमोचनः गुरु यात्रादान प्रसन्नं दीक्षायित्वं प्रवृत्तियन्तु मंगलीरांगो मंगलीरांगो ऊपर ऊपर करते हैं அப்படி வாங்க
சுற்றி வந்து போடுங்க. நமசிவாய நாமதேசியான நமசிவாய நாமதேசியான காளி மகாலட்சுமி ஜடாத்காரயாமி ஜடாத்காரயாமி ஐயோ 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 நாளைக்கு காலி நிறநாளில் காலி கொடி எடுத்து நிறநாளில் நீங்கள் அதை வச்சுடுங்க. எடுத்து அந்த கையை தூக்கி வைங்க. அந்த அதுக்கு கையை தூக்கி நிறநாளில் ஒரு சொல்லிட்டு மாதிரி நிறநாளி வாங்க. நிறநாளி தூக்குங்க. அவன் அந்த அளவுக்கு அங்கே அப்படி வாங்கிட்டு காஞ்சி அறையில் வைங்க, பாதுகாப்பாக வைங்க. ஆமாம், தாயாரை கொண்டு ஆமாம் மோதிர பேர் ஆடப்பட்டாரு. கொட்டாளி இன்றைய தினம் அமரத்துவம் அடைந்திருக்கின்ற அன்புக்கும் மதிப்புக்குரிய புதியார் நமசிவாயம் அவர்களுடைய அஞ்சலி நிகழ்விலே நாங்கள் அவரை இறுதியாக வழியனுப்புகின்ற இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், பெரும் தொற்றின் காரணமாக நாடு பாதிப்படைந்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலே நாங்கள் மக்களுடைய பங்கு பெற்றதோடு அவர் பற்றிய சில பதிவுகளை, எங்களை விட மூத்தவர்கள் அவர் பற்றிய வரலாற்று பதிவுகளை நாங்கள் பதிவிட வேண்டிய, அதை பற்றி தெளிவுபடுத்த வேண்டிய, தெரியப்படுத்த வேண்டிய சில கருத்துக்களை நாங்கள் முன்வைப்பதற்காக இந்த அஞ்சலியை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம். மிகவும் சுருக்கமாக இந்த அஞ்சலியை நாங்கள் நிறைவு செய்து அவருடைய இறுதி யாத்திரையில் நாங்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த சமூக இடைவெளிகளை பேணி இந்த பெருந்தோட்டிலே இருந்து நாங்கள் எம்மையும் மற்றவர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாங்கள் இன்று எங்களுடைய அமரர் புதியார் நமசிவாயம் அவர்களுடைய நித்திய உறக்கத்திலே ஆழ்ந்திருக்கின்ற அன்னாருடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாறுகளையும் கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகள் நல்லதொரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சொல்வார்கள், நல்லதொரு ஓட்டத்தை ஓடி முடிந்திருக்கின்றார் என்று சொல்வார்கள். இன்று 1940ஆம் ஆண்டிலே பிறந்த அமரர்
புதியார் நமசிவாயம் அவர்கள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார். தன்னுடைய சகோதரர்கள் தாய் தந்தையருக்கு நல்ல ஒரு பிள்ளையாக, சகோதரர்களுக்கு நல்ல சகோதரனாக, மனையாளுக்கு நல்ல துணையாக, பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு பெற்றாராக இருந்து இதுவரை காலம் அதே மாதிரி பேர பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேரனாக இருந்து இதுவரை காலமும் நல்லதொரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து எல்லா ஜீவன்களும் என்றோ ஒரு நாள் மரித்து போகின்ற ஜீவன்கள் தான், இன்றோ எப்போவோ என்பதுதான் எல்லாருக்குமே புரியாத புது. அதற்காக அவருடைய இந்த வாழ்நாள் காலத்திலே தன்னாலான பங்களிப்புகளை இந்த சமூகத்துக்காக, நமது ஆலயத்திற்காக, இந்த மக்களுக்காக, தனது குடும்பத்திற்காக என்று பல்வேறு வழிகளிலும் தன்னுடைய கருமங்களை ஆற்றியிருப்பதை நாங்கள் அறிகின்றோம். எங்களுடைய மாறாம்பலத்தானுடைய பாதார விந்தங்களிலே அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும், சாந்தி பெற வேண்டும். எங்களுடைய ஆலயத்தினுடைய எம்பெருமானுடைய அடியவனாக, மிகவும் பக்திமானாக இருந்த ஒரு நண்பரை நாங்கள் இங்கு இழந்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே அவருடைய இந்த ஆத்மார்த்தமான இந்த அஞ்சலி நிகழ்விலே எங்களுடைய சிவராஜலிங்கம் அவர்கள் இப்பொழுது சில வார்த்தைகள் உங்கள் முன்னால் அவரை பற்றிய பதிவுகளை எழுதுவார். இறுதி யாத்திரைக்காக மீளா புயலில் அமர்ந்திருக்கின்ற அமரர் புதியார் நமசிவாயகம் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அவர் எனக்கு தெரிந்த வகையிலே அவருடைய தாயார் சுகராட்சி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். அவருடைய தாயாருடைய சகோதரியாக இன்னொருவர் மகேசப்பா உடைய தாயார், மற்றது இரு சகோதரர்கள் சின்னாரப்பா புதியாரப்பா. ஆகவே அவருடைய தாயாரை எங்களுக்கு தெரியும், தகப்பனாரை நான் அறியவில்லை. சிறு வயதிலேயே தகப்பனை இழந்து விட்டார், எனக்கும் தெரியாது. அவர் அன்றைய காலத்திலே சேக்ராட் கல்லூரியிலே தனது SSC பரீட்சையை சித்தியடைய செய்தவர். அன்றைய காலகட்டங்களிலே SSC வரையும் படிப்பு என்கின்றவர்கள் மிக குறைவு. எங்கள் ஊரிலே விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் தான் அந்த காலத்திலே படித்திருந்தார்கள். அந்த வகையிலே நான் அறிந்த வகையிலே இவர் 3ஆவது ஆளாக நான் கணித்தது உண்டு. அப்பொழுது சேக்ராட் கல்லூரியிலே படித்து பின்னர் வேலை வாய்ப்புகளை தேடுகின்ற பொழுது அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த ஆசிரிய நியமனங்கள் எல்லாம் தனிப்பட்டவர்களுடைய முயற்சியினால் பாடசாலைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அந்த கிராமங்களிலே அல்லது அயல் கிராமங்களிலே உள்ள SSC பாஸ் பண்ணவர்களை ஆசிரியராக நியமித்து அவர்களை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்ற பின்னர் கிராண்ட் பண்ணினா போல தான் அவர்களுக்கு அரசு பதவி கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு இருந்தது. அமரர் அவர்களுக்கு அப்படி வாய்ப்பு வந்தும் ஆனால் கைகூடாமல் போய்விட்டது. அதனாலே அவர் தனது வேலையை தொழிலை மறு பக்கமாக திருப்பி, எனக்கு தெரியும் கருத்துத்துறையிலே உள்ள யுனைடெட் புக் டிப்போவிலே மேனேஜராக இருந்தவர், கல்வெட்டுத்துறையை சேர்ந்தவருடைய முகாமைத்துவத்திலே அந்த நாங்கள் படிக்கின்ற காலத்திலே புத்தகங்கள் வாங்குகின்ற பொழுது அவர் அங்கே மேனேஜராக இருந்தவர். பின்னர் அவருடைய முயற்சியினால் அவர் மட்டக்களப்பிலே ஒரு தொழில் முதல்வராக அங்கே கடமையாற்றினார். நான் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு இடமாற்றம் பெற்று சம்மாந்துறை அம்பாறை மாவட்டத்துக்கு சென்ற பொழுது எனக்கு மட்டக்களப்பிலே தெரிந்த ஒருவர் இவராகத்தான் இருந்தார். அப்பொழுது அங்கே கிங்ஸ் ஹோட்டல் முகாமையாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருந்தார். 77ஆம் ஆண்டிலே நான் கொழும்பிலே 6 வருடம் கடமையாற்றி 7ஆம் வருடம் அம்பாறை மாவட்டத்துக்கு இடமாற்றம் பெற்று சென்ற பொழுது என்னை வரவேற்று தனது ஹோட்டலிலே எனக்கு ஒரு அறை தந்து என்னை தங்க வைத்து சாப்பாடெல்லாம் தந்து வேலைக்கு அனுப்பினார். பின்னர் அவருடைய அந்த நாட்களை நான் நினைத்து பார்ப்பது உண்டு. நான் வெள்ளிக்கிழமை நாட்களிலே அம்பாறையில் இருந்து மட்டக்களப்புக்கு வருவதுண்டு. நண்பர்களோடு வந்து அவரையும் சந்தித்து குசலம் விசாரித்து போவது வழக்கம். அவ்வாறான ஒரு முயற்சியாளனாக இருந்து பின்னர் தனது தொழிலை மாற்றி அமைத்து ஒரு மோட்டோஸ்பியாஸ், அகிலன் மோட்டோஸ்பியாஸ் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு வாகன உதிரிப்பாக ஒரு கடையை ஸ்தாபித்து ஒரு
வித்தியாசமான போக்கிலே முனைந்து செயற்பட்டவர். அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்று நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அவருடைய ஆலயத்தின் தொண்டுகள், இவருடைய தகப்பனார் நான் கேள்விப்பட்டது உண்டு, நன்றாக தேவாரம் பாடக்கூடிய வல்லமை மிக்கவராக இருந்தவரா. ஆகவே அந்த வழித்தோன்றல்களிலே அவருடைய ஒரு தமையனார் அவரும் நல்லா பாடக்கூடியவர் தான். அவ்வாறு அவருடைய கடைசி தம்பியார் இங்கே இருக்கின்ற பாதண்ணை என்பவர், அவர்தான் என்னை கொண்டு சேகராட் கல்லூரியிலே சேர்த்து விட்டவர். அப்பொழுது இவர் எஸ்எஸ்சி பாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்து விட்டார். இடைக்கடி அங்கே வருவார், பாடசாலைக்கு வந்து எங்களோட கதைப்பார். ஆகவே அவருடைய அந்த கல்வி போக்கு, பின்னர் ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த நேரங்களில் அரசியல் செல்வாக்கின்மையினால் இழந்து போக காணப்பட்டது. இருந்தாலும் தன் சொந்த முயற்சியினாலே தான் கொண்ட அந்த தொழில்துறையை முன்னெடுத்து சென்று ஒரு சிறப்பான வழிகாட்டியாக எங்களுடைய பிரதேசத்திலே வாழ்ந்தவர். ஆலயத்தை பொறுத்தளவிலே அவருடைய ஆலய தொண்டை பற்றி கூறப்போவதானால் இறுதியிலே இப்பொழுது பிள்ளையாரதை காப்பு படிப்பவர் அவராகத்தான் இருக்கின்றார். அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலே அவருடைய ஆலயம் தொடர்பாக அவர் பிள்ளையாரதை பூசைகளிலே 8ஆம் பூசை உபயோகாரராகவும், திருவிழாக்களிலே 2ஆம் திருவிழா உபயோகாரராகவும், மற்றும் ஆலயத்துக்குரிய பிள்ளையார் எம்பெருமானுடைய அந்த முகக்கவசம் வெள்ளியிலான முகக்கவசம் செய்வதோடு மட்டுமல்ல, அண்மையிலே எம்பெருமான் உள்வீதி வலம் வருவதற்காக ஒரு சகடையொன்றையும் உபகரித்துள்ளார். அதை விட பல வேலைகள் ஆலயத்திற்காக அர்ப்பணிப்போடு செய்த ஒரு பெருமகான். ஆகவே அவருடைய அந்த வழியை பின்பற்றி மற்றவர்களும் செயல்பட வேண்டியது எங்களுடைய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அமரர் அவர்களுடைய இந்த பணி இன்று உள்ளவர்களுக்கு அதிகமானவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர் 40ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர், நான் 50ஆம் ஆண்டு பிறந்தவன். ஆகவே எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அவரை பற்றி. ஆகவே அந்த வகையிலே அவருடைய விடாமுயற்சியும் பெரு பயணமும் ஒரு சமூகத்திலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு இருந்திருக்கிறார் என்பதை கூறி, அவருடைய இந்த இழப்பிலே துயரிட்டிருக்கும் அன்னாரின் அமரரின் குடும்பத்தார், உறவினர்கள் அவர்களுக்கும் எங்கள் அஞ்சலியை செலுத்தி எனது உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். உண்மையிலேயே நாங்கள் அமரர் பற்றிய சில பதிவுகளை எங்களுக்குரிய முன்னோர்களை கொண்டு அறிகின்ற போது தான் அவரை பற்றிய தெரிகின்றது. நாங்களும் அவரை விட மிகவும் இளையவர்கள். நாங்கள் சிறியவர்களாக இருந்த காலங்களிலே அவரை காண்பது அரிது. மட்டக்களப்பிலே இருந்து ஆலய திருவிழா அல்லது தீபாவளி சிற்ற வருடங்களிலே தான் அவரை காணுவோம். கோயிலில் வந்து நிற்பார். அப்பொழுதுதான் எங்களோடு கோயிலை கண்டு கதைத்து நாங்கள் வீடுகளில் வருகின்ற போது, பிள்ளைகளோடு பழகுகின்ற போது அவருடைய நெருக்கமான உறவை நாங்கள் பார்ப்போம். உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இங்கே அவருடைய ஆத்மா சாந்தி பெறுவதற்காக நாங்கள் அஞ்சலிக்கின்றோம். தொடர்ந்து இன்னும் எங்களுடைய அவரை பற்றிய வரலாற்றை முழுமையாக தெரிந்த ஒரு ஆளுமை தான் எங்களுடைய சிவலிங்க மன்னவர்கள். இப்பொழுது அவருடைய ஆளுமையில் ஒரு பதிவுகளை, ஒரு பக்கத்தை எங்களுடைய சிவலிங்க மன்னன் அவர்கள் இப்பொழுது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றார். ஒரு மனிதனுக்கு பிறப்பு ஒன்று இருக்கின்ற பொழுது இறப்பு ஒன்று இருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். பிறக்கின்ற பொழுது சந்தோஷம் அடைகிறார்கள், இறக்கின்ற பொழுது மக்கள் வேதனை அடைகிறார்கள். அதற்கிடையில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. அந்த வாழ்க்கை தான் அது வாழ்க்கை வரலாறு, வாழ்ந்த வரலாறு, 2 வரலாறு. அமரர் புதிய நமசிவா அவர்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நான் பிறந்த வாரத்திலிருந்து பார்த்த முகம் அது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 74-73 வருஷமாக நான் அவர்கிட்ட முகத்தை பார்த்துருக்கேன். அவரை மட்டுமே இல்லை, அவர் வைட்டியிலே பிறந்தவர், எல்லோருக்கும் தெரியும். நானும் வைட்டியிலே தான் பிறந்தேன். அப்பொழுது அந்த வைட்டி காணிக்குள் 5 வீடுகளில் 5 குடும்பங்கள் இருந்தது. அதில் நாங்கள் ஒரு குடும்பம், இவரும் இவருடைய தாய் தந்தையரும் இப்படி 5 குடும்பங்கள்.
எனக்கு பெற்றாரால் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உறவினர்கள் இவர்கள் தான். சின்ன வயதாக இருக்கிற பொழுது எனக்கு உறவினர்களை தெரியாது, நான் அங்கேயே இருக்கிறேன். ஆளுப்பிள்ளை அவர்கள் மூத்த சகோதரர் அவர் திருமணம் செய்து வந்து விட்டார். அவர் திருமணம் செய்து நடந்தது கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவர் ஒரு மகன் என்றதும் எனக்கு தெரியாது. பின்பு கதிரவேலு, விநாயகமூர்த்தி, நமசிவாயம், சிவானந்தம், பத்மநாபன், இந்த 4 பேரையும் எனக்கு உறவினர்கள் என்று தெரியும். மற்ற சகோதரியார். அப்பொழுது எனது தந்தையாருடைய தாய் வழி உறவினரான இவர்களை எனக்கு முரசெட்டி கொடுத்தார். எனது தந்தையார் இவருடைய தாயார் அமரர்களுடைய தாயாரை சின்ன காத்து என்று சொல்கிறார். மகேசப்பாவுடைய தாயாரை மூத்த காத்து என்று சொல்லுவார். சின்னப்படி ராமலிங்கம் அவர்களுடைய தந்தையார், கணஜமுத்தி ஆசிரியர் யோகாபுரம் அவர்களுடைய தந்தையார் சின்னண்ணி என்று சொல்லுவார். இதனால் இந்த உறவுகளை பற்றி அவர் தனது சொந்த அண்ணனை அண்ணன் என்பார், சொந்த சகோதரி அக்காத்து என்பார். இப்படி உறவுகளை நான் அப்பொழுது அறிந்திருந்தேன். சின்ன வயதில் நான் இவரோடு தான் விளையாடுவேன். இவருடன் விளையாடுவது குறைவு. வேறு என்னோட 6 வயது மூத்தவர். நான் பாதத்தானோடு தான் அவர் ஒன்றாத்திருக்கேன். அவர் என்னோட 2 வயது மூத்தவர். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த 4 பேருமே கதிரவேலு, விநாயகமூர்த்தி, நமசிவாயம், பாதம், இந்த 4 பேரும் நான் அடிக்கடி அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் போவேன். சின்ன பிள்ளை ஒரு நாள் கூட என்னோட சினந்தது கிடையாது. ஒரு நாள் கூட சினந்தது கிடையாது. இடையென்று கூட பேசிக்கிறது கிடையாது. நான் அவருடைய மருந்து புத்தரை உடைத்து விட்டேன். அதுக்கு கூட சின்னக்கவில்லை. அது கைவிட வாடப்பட்டு குழந்தை பிள்ளை பரவாயில்லை, அது போய் வாங்கலாம், தைச்சப்பாட்ட நூல். ஒரு நாள் கூட சினந்தது கிடையாது. பாதத்தானோட பழகுற பொழுதும் அப்படித்தான். ஒரு நாள் எனக்கு அவர் அடித்திருக்க மாட்டார். 2 வயது மூத்தவர். எனக்கு தெரிந்த சொந்தங்கள் அப்பொழுது அவ்வளவுதான். கிணற்று தவளை மாதிரி இருக்கிறவருக்கு அது கிணற்றை பற்றி தான் தெரியும். ஆகவே பின்பு நான் பிறந்து 41 நாள் முடிந்தது. கோயிலுக்கு சென்று விட்டு நான் இந்த முற்றத்துக்கு தான் வருவேன். எனக்கு அது ஞாபகம். என் பெரிய தந்தையாரு குழந்தை வழிந்த அவர்கள் தோட்டத்துக்கு போகிற பொழுது ஒன்றது பெரியம்மாட்டையும் பெரியம்மாட்டையும் என்னை கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். இந்த முற்றத்தில் இந்த மண்ணெல்லாம் நான் தவண்டு இருக்கிறேன். அப்பொழுது யாரும் இங்கே இருக்கிறவர்கள் யாரும் இருக்கவில்லை. நான் மட்டும் ராசாவாக இந்த மண்ணில் வர மாட்டேன். பெரியா என்னை காணாமல் இருக்க மாட்டேன். நானும் அப்படித்தான். அப்படியா? ஆனால் காலங்கள் விதியோட பின்னப்பட்டிருக்கு. காலம் விதியும் இரட்டை சகோதரர்கள். காலங்கள் மாறுகிற பொழுது அதோடு சேர்ந்து விதியும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு செகண்டும் காலம் மாறும், விதியும் அப்படி. நேற்று இந்த சிவலிங்கத்தை விட இன்றைக்கு இருக்கிற சிவலிங்கம் ஒரு நாள் வயசு குறையும் சாகுறது. அப்படி விதி வகுத்திருக்கு காலத்தை. இந்த காலத்தை மட்டுப்படுத்துகிறவன் காலம். அதனால தான் அவனுக்கு காலங்கிற பேர் வந்ததும் தெரியாது. இந்த காலம் மிஸ் கருப்பையாவே மிஸ்ஸஸ் வெள்ளையா ஆனா படித்த சிவலிங்கத்தை என்ஜினியர் சிவலிங்கமா இப்படி காலம் பெறுற பொழுது விதியும் மாறும். எங்களோட வாழ்க்கையில விதிகள் விளையாடின. நாங்கள் விதியோடு சேர்ந்து போகின்றோம். என்ன செய்வோம்? நான் பாடசாலை போகின்ற காலத்தை பற்றி அமரர் அவர்களோடு இப்படி வாழ்ந்தேன் என்பது சொல்ல போவார். அவர் சக்கோட்டை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவார். அப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா பள்ளிக்கூடம் கட்டப்படவில்லை. நான் ஒரு நாள் இவர்களுக்கு பின்னால் போய்விட்டேன். இவர்கள் எங்கே போகிறாரு, பின்னால் போவது வழக்கம். ஏன்னா சோடியாக பாகத்தான் இருப்பார். அவரோட விளையாடுவேன். இவர்களோட கண்டா சிரிப்பேன், கதைப்பேன். அவ்வளோ. பின்பு சேகராட் கல்லூரியில் படிக்கிற பொழுது நான் 7ஆம் வகுப்பில் சேர்கின்ற பொழுது அவர் ஓயில் அந்த முறை எடுத்து பாஸ் பண்ணிக்கிட்டார். ஒரு 10 பேர் தான் பாஸ் பண்ணார்கள். அதில் அமரர் அவர்களும் ஒருவர்.
அவர் ஆசிரியர்களாக மிகவும் கெட்டிக்கார மாணவன், பண்பான மாணவன், அழகான மாணவன் என்று மதிக்கப்பட்டவர். அதனால் அவரிடம் எந்த ஆசிரியரும் அவரிடம் எந்த பேதமும் காட்டுவதில்லை. அழகானவர், பண்பானவர், படிப்பில் கட்டிக்கார். இந்த மூன்றும் இருந்தால் அங்கே எல்லாம் மறைந்துவிடும். சில வேளைகளில் ஏதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் ஏதாவது வாங்கணும் புத்தகங்கள் என்று சொன்னால் எதாவது பெற்றார் காசு கொடுப்பார்கள். அவருக்கு யாழ்ப்பாணம் ஊரியா மோசியார் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு வாண்டா அவர் வாங்கி கொண்டு தருவார். அப்படியா பழகி உண்டு. இவர் அந்த நேரத்தில் ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போயிருக்கலாம். ஏன் போவதில்லை என்று நான் யோசித்து பார்ப்பது. எனக்கு அது பதில் விளங்குது. அந்த நேரத்தில் கோயில் பாஸ் பண்ணால் உடனே எழுதி இணைஞர் வேலை கிடைக்கும், அல்லது ஆசிரியர்கள் வேலைக்கு போகலாம், பின்பு ட்ரைனிங் கொண்டு போகணும், அல்லது பிஏ படிக்கலாம். எதுக்கும் கோயில் பாஸ் பண்ணணும். கோயில் பாஸ்னா உடனே வேலை. ஆனால் இவர் பாஸ் பண்ணுவேன் நல்ல சித்தியோடு. ஆனால் அவருக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. ஏனென்று எனக்கு தெரியாது. இப்படியாக ஒரு பண்பான மனுஷராக அவர் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். என்னை பார்த்து ஒரு நாள் சினந்தது கிடையாது. நானும் நவசுவையாத்தான் என்று சொல்லுவேன். அவரை பார்த்து நான் சினந்தது கிடையாது. நாங்கள் அப்படித்தான் பார்த்தால் பேசுவோம். எங்களுடைய பேரனார் ஒரு கோயில் ஒன்று வந்தது, பிள்ளையார் சிலை ஒன்று வந்தவர் முதலியம்மன் சிவன் என்று சொல்லி கம்பசட்டியில் இருந்த காலத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது. அது எங்களுடைய பேரனாரும் கோவிந்தர் மகாலிங்கமாசிரியர் தந்தையாரும் கொண்டு வந்தார். அதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு இப்பொழுதும் ஆதரித்து வருகிறோம். 4வது தலைமுறை. அண்மையில் சொன்னார், இவரிங்கம் இதுக்கு ஒரு கட்டிடம் போடுவோம், சின்ன கட்டிடம் கொண்டு போட்டு சுவாமி உள்ளுக்க வைப்போம். நான் சொன்னேன், அது என்னுடைய விருப்பம்தான், பொருளாதாரமும் இடம் கொடுப்போம் என்று பார்த்தால் அவர் வாய் வைத்தது என்னவோ தெரியவில்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு அதை கட்ட வேணுமென்ற எண்ணம் வந்தது, வசதியும் வந்தது. அவரே அதுக்கு முதற்கல்ல வைத்த ஒரு கிழமை, அடுத்த கிழமை அந்த வேலை முடிந்து வைகாசி விசாகத்துக்கு நாங்கள் சுவாமியை உள்ளுக்கே வைத்தோம். இந்த விசாகம் இப்போ அண்மையில் சென்ற வைகாசி விசாகம் 2 பேர். நான் எதிர்பார்த்தேன் சிலவர்களை அந்த திகதியில் தான் இவருக்கு வருத்தம் கடவுள் என்று அறிந்தேன். அந்த நாளில் தான் இவர் ஆண்டவன் அழைப்பாரோ என்று கூட நான் சிந்தித்தேன். 2-3 நாள் பிந்தி விட்டார். அமரவர்கள் ஆன்மீக எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தார். அவர் வாழ்ந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு ஆன்மீகம் ஆலய வழிபாடு, ஆலயத்திலே நித்திய கர்மங்களை செய்தல், ஆலயத்தை சென்று பார்த்தல், படித்தல், காப்பு படித்தல், இப்படியான எல்லாவற்றிலும் ஈடுபட்டார். அது மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் உள்ள புண்ணிய ஸ்தலங்களை சென்று தரிசித்தது. எல்லோரும் இந்தியாவுக்கு போனால் நிறைய சாரிகள் உடுப்புகள் தான் வாங்கி கொண்டு வருவார். அவர் விபூதிகளும் பிரசாதங்களையும் தான் வாங்கி கொண்டு வருவார். வேறு எதுவும் வாங்கி கொண்டு வருவார். ஒருவர் தனக்கு விருப்பமானது தான் வாங்குவார். அப்பொழுதுதான் நான் அறிந்தேன் அவருடைய ஆன்மீக விளக்கத்தை. அவருடைய ஆன்மீக வாழ்வினை எந்த அளவரிசையில் வாழ்கிறார் என்பது நான் புரிந்து கொண்டேன். இப்படியான ஒருவர் ஒரு நிறைவாழ்வு வாழ்ந்து மனைவி பிள்ளைகளுடன், வீர பிள்ளைகளுடன் சிறந்த வாழ்வு ஒன்று வாழ்ந்து நம்ம எல்லோரையும் விட்டு பிரிந்து போகிறார். அவருடைய சேவையை நாங்கள் இதில் இப்பொழுது வீட்டு பார்க்கின்றோம். அவர் என்ன செய்தார்? என்னை பொறுத்தவரையிலே அவர் யாருக்கும் தீங்கு செய்தது கிடையாது. அதை மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அந்த விதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை 4 வார்த்தைகள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டேன். இந்த நிகழ்ச்சியை அமைப்பாளருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் எனது அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். அவர்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை வரலாறுகள் பற்றி இங்கே தெளிவாக நாங்கள் இப்பொழுது அறிந்திருக்கின்றோம்.
எதிர்காலத்திலே எங்களுடைய புதிய பரம்பரையினருக்கு இது ஒரு பதிவாக இருக்கும் என்பது உண்மையானது ஒன்று. தொடர்ந்து எங்களுடைய பிரதேச சபை உறுப்பினரும் அல்ல நண்பர்கள் விளையாட்டுக் கழகத்தினுடைய உபதலைவரும் ஆகிய எம்ஜின் அவர்கள் இப்பொழுது சில வார்த்தைகள் அஞ்சலி உரையார். அமரர் என்று அமரர் நமசிவாயம் என்று சொல்லும் பொழுது மிகவும் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது. அப்பா நமசிவாயம் அப்பா என்று சொல்ல வேணும் போல் இருக்கிறது. அவரின் தொழிலும் என்னுடைய தொழிலும் ஒரு சம்பந்தப்பட்டது. என்னுடைய தொழில் ஸ்தாபனத்திற்கு வருவார், வந்து என்னவாம் என்று கேட்பார். மகிழ்வை பற்றி தான் கேட்பார். புத்திமதிகள் சொல்லுவார். நான் சொல்லுவேன், அவர்தான் எனக்கு புத்திமதிகள் சொல்லி தாரர் அப்பா என்று நான் சொல்லுவேன். அன்னை என்று கூட நான் சொல்றதில்லை. என்னுடைய தந்தை போலத்தான் நான் அவரை நினைத்திருக்கின்றேன். உண்மையிலேயே எங்கே போனாலும் அவற்றை குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனை கூட இடையில இன்னும் மறைத்து தம்பி இப்படி பிரச்சனை அப்படி பிரச்சனை என்று சொல்லி அதை கூட என்னோட சேர்ந்து கலந்து ஆலோசித்தவர் அப்பா நமசிவாயன் அவர்கள். ஆகவே அவர்கள் பிள்ளைகள் எல்லோரையும் ஒரு நிலைக்குத்தான் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கின்றார். ஆகவே நீங்கள் ஒருவரும் கவலைப்பட தேவையில்லை. படித்தவர்கள் கல்விமான்கள் சொல்லுவார்கள், அப்துல் கலாமை போலவா, ஆபிரகாம் லிங்கனை போலவா, எடிசனை போல வரலாம். நான் சொல்லுகின்றேன், அப்படி நமசிவாயம் அப்பா போலவா, அப்படி சொல்லி பழகுங்கள் பேரப்பிள்ளைகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகின்றேன். அவர் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார். ஆகவே அவர் மண்ணுலகில் வாழ்ந்தது போல விண்ணுலகிலும் வாழ்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது. பிள்ளைகளே, பேரப்பிள்ளைகளே, மருமக்களே, கலங்காதீர்கள். வான் படைகள் அவரை எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள். அங்கேயும் அவர் மண்ணுலகில் இருந்தது போல அவர் விண்ணுலகிலும் இருப்பார் என்பதை நான் கூறி, உண்மையிலே எனது குடும்பம் சார்பிலும் எனது விளையாட்டுக்களம் சார்பிலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நாங்கள் இதுவரையில் அவர் பற்றிய பதிவுகளை பார்த்திருக்கின்றோம். உண்மையிலேயே அமரர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாறுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீண்ட நெடிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நல்லதொரு வாழ்வை வாழ்ந்து நிறைவு செய்திருக்கின்றார் என்றுதான் சொல்கிறேன். அவருடைய பிள்ளைகளை பொறுத்தவரையில் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒரு நல்ல நிலையில் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்குகின்ற அளவில் அவர் அந்த கல்வியிலே அந்த பிள்ளைகளை உயர்நிலையில் ஆக்கிய ஒரு பெருமகன். அதனால் அவர் அந்த பெருமையை பெற்றவர். தன்னுடைய பிள்ளைகளாலே தான் பெற்றாருக்கு அதுதான் கிடைக்கிறது செல்வம். அந்த அவருடைய மகிழ்ச்சி, அந்த சந்தோஷம், பிள்ளைகளின் மூலம் கிடைக்கின்ற அந்த மகிழ்வு, பிள்ளைகள் தான் உயர் நிலையில் இருக்கின்ற போது அதை பார்த்து மகிழ்பவர்கள் தான் பெற்றார்கள். அந்த வகையில் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் உங்களுடைய அல்வாய் நண்பர்கள் விளையாட்டுக் கழகத்தை பொறுத்தவரையில் அவருடைய 3 புத்திரர்களும் அங்கத்தவர்களாக இருந்து நல்ல சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்து இன்றும் நமக்கான பணிகளை விளையாட்டுக் கழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இன்று வரை ஆற்றி வருகின்றவர்கள் அந்த குடும்பமும் ஒன்றாக. அந்த வகையில் அவருடைய பிள்ளைகள் இன்றும் எங்களுக்கான பரோபகாரங்களையும் எங்களுடைய வழிகாட்டல்களையும் அவர்கள் வழங்கி வருகின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அந்த காலத்தில் எங்களுடைய திரைமந்தாட்ட அணியினுடைய நட்சத்திர தூண்களாக இடதுகரை வலதுகரை குபேரனையும் மகரனையும் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் பல போட்டிகளில் வென்று சாதனை வீரர்களாக திகழ்வதை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். இன்றும் அதை அந்த கண்கொள்ளா காட்சியாக எங்களுடைய மனதிலே பதிவாக இருக்கின்றது. அவ்வாறு பிள்ளைகளை கல்வியில் மட்டுமல்ல, விளையாட்டில் மட்டுமல்ல, சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடுடையவர்களாக ஒரு சொல்வார்கள் முதியவர்கள், அந்த கல்வியலாளர்கள் சொல்வார்கள், ஒருவரை எவ்வாறு ஆக்க வேண்டும். எட்வின் சொன்னது போல பெரிய அறிவாளியாக கல்விமானாக இல்லை, நல்ல மனிதனாக, சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடுடையவனாக, சமூகத்தோடு இணைந்து வாழக்கூடியவனாக ஆக்குவதுதான் பெற்றோருடைய கடமை. அதன் பின்னர் தான் அவனாலே மேலே போகின்ற அந்த பக்குவமான பரிந்துரைகள் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் இந்த சமூகத்தோடு, எங்களுடைய கிராமத்தோடு, ஏனைய சமூக உறவுகளோடு இணைந்து வாழுகின்ற அந்த நல்ல ஒரு பழக்கத்தை வழங்கியிருக்கிறார். அதனாலே தான் அந்த அவர்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நிறைந்த நண்பர்களும் நிறைந்த வெளியுலக பெரியவர்களும் இன்றும் அவர்களோடு நல்ல மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆகவே அமரர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து மருத்துவம் அடைந்திருக்கின்றார். அவருடைய ஆத்மா நிச்சயமாக சாந்தி பெறும். எங்களுடைய மாராம்பலத்தாரின் சன்னிதானத்திலே அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைந்து அவருடைய அந்த மண்ணுலக வாழ்க்கையில் இருந்து விண்ணுலக வாழ்வு சிறக்கும் என்று கூறி இந்த அஞ்சலி நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம்.
முழுமதி தரளங்கள் மண்ணு காவிரி திருவலஞ்சொலி வானரை வாயார கண்ணியாரைத்து ஏத்தியம் பாரியம் வழிபடும் மரணாலே பின்மை கண்ட பின் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி வண்ணப்பனி தென்னை வாவென்று வான்கருணை சுண்ண பொன் நீற்றற்கே சென்றூராய் கோத்தும்பி நையாத மனத்தினனை நைவிப்பானே இத்தெருவே ஐயானி உலாக போட அன்று முதல் இன்று வரை கையார தொழுது அருவி கண்ணார சொரிந்தாலும் செய்யாயோ அருள் கோடை திரைலோக்கிய சுந்தரனே நண்டு மனத்தவர் பூமி விளக்காது இருள் கடுப்பது சொல்லக விளக்காது சோதி உள்ளது பல்லக விளக்காது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்காது நமச்சிவாயவே உலகலாம் உணர்ந்து ஓதுவர் கையவன் நிலவுலாவியன் மெய்வணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் நல சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான்
புனித்த புருவம் கொவ்வை செவ்வாயில் குமிழ்ந்திருக்கும் பனித்த சடையின் மேல் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெண்ணீரும் இனித்த முடைய படுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றார் மனித பிறவியும் வேண்டுவரே இங்கு மாநிலத்தே வாரொடு நாய் பரந்த எம்பரனே பற்று நான் மற்றினேன் கண்டாய் சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் குறையுரை சிவனே யாரொடு நோகே ஆர்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக வருகவன் கருணாயே கரையினா கருணமா கடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை மதிப்பவர் மனமணி விளக்கை செற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டுள்ளம் குளிர என் கண்கள் அப்பா உங்கள் தலைமேல் கொள்ளியை வைக்க ஊதுதன் கைகள் முகமே முகம் வைத்து ஊத்தாடி என் தன் மகனே என வாய்க்கு வெட்டிக்கு வேறு வெட்டி உள்ள அடி Angkat hati aja deh. Oh, ini pertama.
என்ன போ